व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि सिख फैडरेशन इंटरनेशनल के वफद ने जनेवा विच हुई फस्ट वर्ल्ड कांग्रेस विच शमूलियत की है और उन्होंने वालों भारत में पिछले कई दहाकियां तो गायब किए गए सिख नौजवानों के केस को डिस्कस किया और यूएन की ये कांग्रेस जबरदस्ती गायब किए गए यानी कि एनफोर्स डिसपेरेंसेस के मुद्दे ते ही सी। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक पासे बजाए इस गल दे फोकस करन दे कि इन्नी वड्डी गिणती च भारतीयां नूं डिपोर्ट किया जाना है, 18,000 की पहली इंस्टालमेंट है, फिर क्लोज टू 2.5 लाख के करीब ने नंबर, इस तो भी रादर ज़्यादा हो सकता है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ और गुरपतवंत सिंह पन्नू, डॉक्टर बख्शीश सिंह जड़े ने उन्होंने जड़ा उन्होंने बॉलरूम फंक्शन जोड़े शाम को जश्न दे सी उहदे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने लैके उन्होंने पूरा जड़ा है वो धमाल खुद ही पाई हुई है कि जी इवें किवें हो गया ये। सो एक पक्ष हो चल रहा है पर एक पासे बेशक ये कोई शक नहीं है कि प्रेजिडेंट ट्रंप उन्होंने नेशन की सॉवरनिटी और दूसरे तो स्ट्रैस करते हैं जड़ियाँ इंटरनेशनल बॉडीज़ ने वो UN होए जिवें वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन चों निकलना है जां क्लाइमेट चेंज नाल संबंधित होण जां ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के उत्ते की स्टैंड होएगा ये तो आने वाला पीरीयड दसेगा। लेकिन असी जड़ा सिख केस खास तौर पर खालिस्तान का केस साडा इंटरनेशनल रडार के उत्ते है और असी भी इस गल दे लई क्यूरीअस हैं कि जिहड़ी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन इंडिया ने कनेडा की सॉयल ते कीता, अमरीका च कीता करन दी कोशिश की जिहड़ी फाइल होया प्लॉट, इस मुद्दे दे उत्ते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किवें भारत की बांह मरोड़। हालांकि एरिक गारसेट ही भावें वो बाइडन अपॉइंटेड एंबेसडर सी इंडिया च, उन्होंने अपने अखीरली जिहड़ी इंटरव्यू दित्ती सी उन्होंने कहा सी कि भी ये ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖੌਫ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ ਦੇਅਰ ਹੈਂਡਸ ਆਫ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਟਰੰਪ ਨੇ वो पुराना 1780 का लॉ करते हैं जड़ा पाबंदियां जिन्हों के उत्ते कार्टेल जिहदे कार्टेल च गैंगस्टर्स ने ड्रग्स ने और टैररिज्म है उस दे उत्ते पाबंदी और असी जिवें कहा भी बिश्नोई गैंग और ये जड़ियाँ कार्टेल जड़ियाँ इंडिया ने कैनेडा और अमरीका च हायर्ड गैंग जिन्हों तो जिहड़ी है लुट्टा खोई भी कराई जिहड़ी कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन सामने आया और मर्डर भी करवाया इस दे उत्ते और उन्होंने फॉरन टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो डिकलेयर किया जाता है जोड़ा करनगे इवेंचुअली एग्जैक्टिव ऑर्डर के थले उहदे च फिर जोड़े इस किस्म दियां टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाइनैंस या बिल्ट या पैटरनाइज करने वाले मुल्क ने वो भी टैररिज्म की कैटेगरी थले आते हैं। सो ये तो जो हुण जिन्हों एग्रैसिव टैररिज्म जिहड़ा अजीत डोवल के थले इन्होंने शुरू किया उसकी अकाउंटेबिलिटी होएगी पर असी एप्रीशिएट करते हैं सिख फैडरेशन इंटरनेशनल क्योंकि पिछले पीरीयड च UK अमेरिका कैनेडा आस्ट्रेलिया इन्हां सारियां दे एफर्ट नाल एक बॉडी जिहड़ी पूरी हुण इंटरनेशनल लॉबिंग दे उत्ते लगी है। उन्होंने पिछले दिनां च जिहड़ा एक वड्डी जिसनूं कांग्रेस का नाम दिता गया और ये सी सिख फैडरेशन इंटरनेशनल फस्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑन एनफोर्सड डिसअपीयरेंसिस। हुण डिसअपीयर हुंदा है भी जिन्हों तुसीं चुक के गायब कर दिंदे हो, एनफोर्स इहदी स्टेट की नीति हुंदी है चुको चुक के उन्होंने गायब कर दिओ झूठे पुलिस मुकाबले च। और जो पंजाब दे विच पैटर्न 84 तो 95 तक चलिया जिहदे थले और जिन्हां दीयां बातां सर जसवंत सिंह खालड़ा ने
ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨੀਵਾ ਬੇਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਨੀਵਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟੀਅਰਸ ਔਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, we have the honor to address you in our capacity as special rapporteurs on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਮਰੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ UN ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ 15-16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਜਨੀਵਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ, UN ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ UN ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 1984 ਤੋਂ 1994-95 ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈਜੇਮਨੀ ਹੈ, ਗਲਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, particularly those from the global south who helped shape the international human rights architecture, we emphasize the importance of justice to ensure that human rights instruments are not limited to simple reactionary defense mechanisms. Instead, international forums must demonstrate the will to address the underlying issues that create the conditions for violations, because human rights cannot replace political struggle and liberation. ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤੀਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂਗੈਦਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਨਈਕੁਅਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਇਲੋਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਟਾਇਰਲੈਸ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।